أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk seluruh jamaah yang sudah hadir. Mohon bersiap karena sebentar lagi kelas Zoom akan dimulai. Dan diharapkan jamaah untuk selalu menjaga adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariat dan fokus dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umurid dunya waddin wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan keberkahan, kebahagiaan, dan mari kita sanjungkan junjungan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ramadan ini, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali jamaah sekalian di kajian Khadijati Muslimah Class. Sebelumnya saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin
untuk seluruh jamaah yang setia bergabung dalam event-event dakwah Khadijati. Semoga ibadah kita saat Ramadan dan setelah Ramadan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala serta kita semua bisa tetap istiqomah dan semangat dalam beribadah. Di bulan Syawal pada 12 Mei ini, Hadijati Muslimat kelas lebih paham fikih terkait perempuan bersama saya Diah yang akan menemani kajian hari ini hingga pukul 17.30 insya Allah. Dan hari ini akan diisi kembali oleh Ummu Salamah. Dan tema hari ini adalah urgensi ibadah haji bagi muslimah. Dan insya Allah bulan depan atau bulan Juni adalah Hari Raya Haji atau Hari Raya Kurban. Mungkin untuk jamaah yang ingin berkurban juga bisa melalui Khadijati Foundation, di mana tahun lalu kami menyampaikan amanah dari jamaah yang berkurban di Indonesia, Palestina, dan dunia Islam lainnya seperti Suriah, Yaman, dan Afrika. Untuk info lebih detailnya nanti akan kami update di Instagram @khadijati_foundation_Indonesia. Baik, sebelum dimulai, kami mohon izin untuk selalu menjaga adab-adab serta menggunakan pakaian terbaik sesuai syariat dan fokus dalam kajian agar tujuannya hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada media yang membantu kami, kepada Akhwat Bersolawat, An-Nabawi Media, Aula Family, Rumah Quran Asyana, Hana Indonesia, Kawan Sejalan, Intujana, Izatunisa, Jovisa, Sobat An-Nasr, Hijabers Community, dan khususnya juga pada Akhwat Bergerak dan Majelis Taklim Khadijati Salihah, serta jamaah sekalian yang sudah membantu menyebarkan acara ini. Semoga diberi kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Sesaat lagi kita akan mendengarkan tilawah surat Al-Imran ayat 97 dari Uktinya. Untuk Uktinya dipersilahkan. Baik, syukron jazakillah khair ukhti dia. Saat ini saya akan bacakan surat Ali Imran ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ufti Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah untuk waktunya, Masya Allah, tabarakallah. Lanjut kembali jamaah. Sebelum masuk ke inti acara, saya akan membacakan profil Khadijati Foundation, yaitu merupakan lembaga yang berbasis Islami dan bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan mengusung misi dakwah juga pendidikan Al-Quran. Khadijati berikhtiar menjadi perantara kebaikan yang menyalurkan dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf bagi yang berhak menerimanya di Indonesia, Palestina, dan negeri-negeri dunia Islam lainnya yang membutuhkan. Khadijati Foundation diinisiasi oleh figur hijrah yang membaktikan diri menjadi aktivis dakwah dan kemanusiaan, juga seorang penulis Islami yang produktif. Hajah Khadijah Peggy Melati Sukma, SOSMH, dengan legalitas resmi bernama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia.
Dan jamaah juga dapat mengetahui program-program dan info-info lainnya dengan cara cek langsung dan follow Instagram kami di @khadijati_foundation_indonesia, @peggy_melati_sukma_khadijah, atau di Khadijati Network lainnya, yaitu @akhwat_bergerak_indonesia, @mt_khadijati salihah, dan @khadijati charity store, dan juga YouTube kami di Khadijati Foundation, juga Akhwat Bergerak Indonesia. Sekian profil dari kami, dan seperti biasa kami selalu update kepada jamaah-jamaah sekalian yang sudah menitipkan sedekahnya untuk pelaksanaan program kami. Maka dari itu sesaat lagi kita akan menyaksikan video program Khadijati Foundation yang terlaksana pada bulan Maret hingga bulan April lalu, yaitu Khadijati renovasi salah satu rumah Quran Asmaul Husna, yaitu Rumah Quran Ar-Rahman terletak di Desa Sajira, Lebak, Banten. Mari kita saksikan videonya bersama. إذا ما تراك الأسى والوبال وظن الفؤاد الخلاص محال توجه إلى الله في مسجد وردد رحنا بها يا بلال وردد رحنا بها يا بلال فنور الإله تواقد في بيوت يسبح فيها رجال يبيتون فيها بذكر اسمه وما شابهم حب جاه ومال فأقبل عليها تجد راحة ستنزاح عنك الهموم والثقال فإن الصلاة ملاذ لنا وبالله دوما يطيب الوصال وبالله دوما يطيب الوصال إذا ما تراك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada kita melalui Al-Quran. Yayasan Kerja Perdesan Terpagi Melati Sukma, terima kasih. Donasinya sudah kami salurkan kepada renovasi gedung rumah Quran di Kampung Saning, Lebak, Banten. Semoga Allah berkahi semua donatur, semua pengurus Allah muliakan, kamir yang gembira, senang gembira, insya Allah kita bersama-sama dengan Al-Quran ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Kang Busro, Allah Tumijmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebaikan Rumah Quran Yayasan Podijah Kondesan. Ya, jamaah, sudah kita saksikan bersama video bantuan renovasi untuk Rumah Quran Khadijati, yaitu Rumah Quran Asmaul Husna Ar-Rahman yang berada di Desa Sajira, Lebak, Banten.
di mana sebelumnya bangunan tempat mereka belajar sudah hampir roboh sehingga mereka harus belajar berpindah tempat. Alhamdulillah berkat dukungan dari sedekah jamaah sekalian, bangunan Rumah Quran Ar-Rahman sudah direnovasi dan anak-anak santri mendapatkan tempat belajar Al-Quran lebih layak. Kami pun mengucapkan banyak terima kasih pada para donatur, jazakumullah khair atas bantuannya. Semoga Allah berkahi dan dilipat gandakan rezekinya juga pahalanya. Amin ya robbal alamin. Yuk jamaah, bantu terus tebar kebaikan dengan mendukung keberlangsungan belajar Al-Quran mereka dalam program kami, yaitu rutin bantu Rumah Quran Khadijati seperti yang tertera pada layar Zoom ini. Alhamdulillah saat ini ada 8 rumah Quran Asmaul Husna binaan Khadijati dan 6 pondok pesantren. Insya Allah dengan bantuan rutin yang dititipkan untuk mereka menjadi ladang pahala untuk jamaah sekalian. Amin ya robbal alamin. Dan untuk jamaah semua yang ingin menjadi donatur ataupun mendonasikan rezekinya melalui kami, insya Allah akan kami salurkan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan di Indonesia, Palestina, dan juga dunia Islam lainnya seperti Lebanon, Suriah, Afrika, dan sebagainya. Jemaah bisa langsung lihat nomor rekening kami atas nama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia di layar ini, atau flyer-flyer kami, lalu di caption-caption postingan kami, dan di running text di bawah ini. Bisa juga langsung menghubungi nomor online care Khadijati, dan jamaah juga bisa melihat update program-program kemanusiaan kami di Instagram @khadijati_foundation_Indonesia. Jazakumullah khair untuk jamaah yang terus mengikuti kajian Khadijati Muslimah Class maupun yang baru bergabung. Sebentar lagi kajian akan dimulai dan saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari Ummu Salamah. Ustazah Ummu Salamah memiliki 4 anak dan 4 cucu. Kemudian pendidikan beliau D3 PAAP 4991, Ponpes Miftah Al-Khair Bandung, dan Ponpes Darut Sakofah Cilendek Bogor. Aktivitas beliau menjadi pembina MT Khairun Nisa dan MT Khadijah Bogor, narasumber beberapa MT di Bogor, pengisi SIPA tahunan Kominfo Bogor, pembimbing Umroh Syiar Travel Bogor, dan pengajar kelas bahasa Arab metode Abyan dan Jurumiyah. Moto hidup beliau, hidup dan mati untuk memuliakan Islam. Masya Allah, tabarakallah, itulah profil singkat dari Ustazah Ummu Salamah, sungguh luar biasa. Baik, tanpa panjang kalam lagi, langsung saja untuk Ummu Salamah kami persilahkan bergabung. Assalamualaikum Ummu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Alhamdulillah terdengar Ummu. Bagaimana kabarnya sore hari ini Ummu? Alhamdulillah khair. Ini karena saya sedang berada jauh ini di luar pulau, jadi mudah-mudahan tidak ada kendala sinyal ya. Amin. Alhamdulillah. Oke. Baik untuk Ummu. Sahabat-sahabat semua, akhwat al-karimah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Amin. Baik, Ummu, untuk memulai kajian sore ini dipersilakan untuk memulainya, membukanya dan menyapa jemaah yang sudah bergabung. Kami persilakan, Ummu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat ya, sahabat-sahabat dakwah, sahabat-sahabat pecinta ilmu ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali kita dalam bahasan urgensi ibadah haji bagi muslimah. Pertama, tidak lupa kita sampaikan kembali ya salawat serta salam kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya dan hingga umatnya yang terus senantiasa memperjuangkan apa yang beliau bawa berupa risalah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, ketika kita berbicara tentang ibadah, maka
kita akan terbayang bahwasanya ibadah itu adalah aktivitas yang tauqifiyah atau harus sama mirip persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Khudhu anni manasikakum, ya, ambillah dariku manasik kalian, misalnya begitu. Nah, kaitannya dengan ibadah haji ini adalah memang satu aktivitas di mana ibadah haji ini dia punya waktu yang tertentu dan tentu cara-cara tertentu. Begitu pula dengan umroh. Berbedanya kalau umroh itu ketika kita berbicara waktunya itu tidak harus di bulan tertentu, ya. Tapi kalau ibadah haji dia harus ada waktu tertentu, yakni di 3 bulan pilihannya, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi puncaknya itu ada di Dzulhijjah. Nah, mungkin kita akan berbicara dulu secara mendasarnya. Ibadah, ya, sebetulnya Allah Subhanahu wa taala turunkan aturannya untuk memberikan efek ketaatan kepada kita hamba-hamba Allah. Kenapa saya katakan demikian? Ya, misalnya contohnya adalah saum. Saum itu kita tidak berani sedikit pun menyalahi waktunya. Misalnya kita buatlah saum itu jadi di zuhur boleh makan sedikit lantas lanjut lagi, itu tidak pernah terjadi bagi seorang muslim yang taat. Kenapa demikian? Karena memang ketaatan itulah yang akan membangun kita itu untuk siap dipimpin, siap patuh, siap diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nantinya perkara-perkara di luar ibadah. Ya. Nah, begitu pula dengan haji. Ya, haji ini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh bagaimana tata cara pelaksanaannya. Memang itu mulai dari sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam, namun itu kembali dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ibadah haji ini, akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia adalah ibadah yang memang harus, ya, dia hukumnya wajib, ya, tapi bagi yang mampu, lantas kemudian dilaksanakan mulainya itu dari Syawal, ya, dari kedatangan kita itu bisa dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, gitu ya. Nah, lantas kemudian di situ kita melakukan aktivitas ibadah yang harus mirip sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita datang masih jauh dari Arafah, artinya sebetulnya haji itu dia berbeda dengan umroh itu nanti adalah Arafahnya. Ada wukuf di Arafah, ya. Ada wukuf di Arafah. Jadi sebelum saya masuk ke materi, saya ceritakan dulu apa sih ibadah haji itu, sehingga kemudian kita akan membahas urgensinya bagi muslimah nanti, kan begitu. Jadi ibadah haji itu misalnya kita datang ke sana ketika bulan Syawal contohnya, atau Dzulqa'dah. Tentu kan masih ada waktu sebulan lagi kan untuk sampai kepada waktunya wukuf tanggal 9 Dzulhijjah. Bisa kebayang ya, alhamdulillah sekalian. Maka yang kita lakukan itu adalah melakukan ibadah umroh terlebih dahulu. Bagaimana umroh? Mungkin semuanya sudah pernah umroh ya, atau kalau belum umroh itu sangat simpel sebetulnya. Ya, pertama kita sebagai penduduk yang datang di sana, misalnya kita sudah ada di Mekah ya, maka kita mengambillah titik yang ditentukan untuk meniatkan umroh. Sebagai contoh misalnya di Dzulhulaifah, kita harus datang ke tempat itu, jadi nggak boleh sembarangan titik, gitu ya. Nah, inilah menguji apa? Menguji ketaatan. Kalau umroh kita itu ya, kalau kita umroh biasa, misalnya kita datang di Madinah, maka titik kita untuk berniat umroh itu ada di Bir Ali. Nggak boleh yang lain. Misalnya, saya mau dari Bogor, misalnya, saya mau dari tempat kita masing-masing, dari Bekasi, itu tidak. Sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa yang namanya ibadah, termasuk ibadah haji ini memang menguji ketaatan kita. Ibadah mahdoh apapun itu, termasuk sholat. Ya. Sedikit saya akan, tadi itu saya ingin bicara efeknya taat itu, misalnya soal pakaian kita ini kan bukan ibadah mahdoh. Tapi kita kan tidak mau sedikit pun kalau kita ada di luar rumah kita, berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahram kita, lantas kita tidak pakai kerudung. Nah, itu efek. Kan kerudung ini kan bukan ibadah mahdoh. Kerudung kita bermacam-macam. Tidak harus warnanya tuh hitam, tidak harus warnanya hijau misalnya seperti itu. Tapi bagaimana cara menutupnya? Kita semua sama.
tidak berani memperlihatkan telinga kita ini kalau di tempat umum yang laki-laki ajnabiyah atau laki-laki yang tidak bermahram pada kita ada di sana. Nah itu ya, dan aktivitas apapun akhirnya kita itu muncul sebagai muslim yang taat. Kita kembali lagi ya sahabat-sahabat, umroh itu di mikot ya, kita ke mikotnya, ke titiknya, lantas kemudian kita niatkan ibadah umroh di situ, labbaika Allahumma umrotan misalnya, karena masih jauh nih untuk kepada haji, maka kita melakukan umroh dulu, begitu kan? Lantas kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Kita masuk ke Masjidil Haram, kita tawaf ya 7 kali putaran, dimulai dari titik Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi itu 7 kali dengan putaran yang sama. Kalau laki-laki wajib memakai pakaian ihram, kalau kita ya pakaian seperti inilah, seperti kita syar'i seperti biasanya. Ya, berkerudung, berjilbab, ya, tertutup kakinya. Hanya saja memang ada kekhususan. Tidak boleh kita bernikop dan menutup tangan kita. Nah, itulah kekhususannya. Ya, memang harus taat seperti itu. Hingga istri-istri Rasulullah pun memang tidak menggunakan nikop ketika melakukan ibadah haji atau umroh. Memang dalam beberapa periwayatan, misalnya ketika berpas-pasan dengan kelompok laki-laki, mereka menutup seperti itu saja. Begitu ya. Nah, lantas setelah kita melakukan tawaf, ya, lantas kemudian melakukan sholat 2 rakaat ya di dekat di belakang makam Ibrahim, setelah itu sa'i, Safa Marwah sampai kemudian 7 kali Marwah, Safa Marwah dan kemudian tahallul. Nah, inilah yang namanya ibadah haji tamattu. Kenapa dibilang tamattu? Karena kita itu jauh sebelum 9 Zulhijjah, hari Arafah itu, kita sudah selesai umrohnya. Selesai umrohnya, lantas kita melakukan tahallul. Gitu kan? Melakukan tahallul itu sebetulnya secara syar'inya itu melanggar dalam prosesi wajibnya haji. Belum boleh dulu melakukan tahallul. Oleh karena itu, jenis haji tamattu ini bagi siapapun yang tiba di tanah suci itu melakukan ibadah umroh terlebih dahulu, dia wajib membayar dam berupa 1 ekor kambing ya di tanah suci ya. Nah, berikutnya pula sama dengan haji kiron. Haji kiron itu berdampingan antara umroh dengan haji itu berbarengan. Ya, makanya namanya kiron. Ini pun sama, membayar dam juga. Kenapa? Karena dia itu melakukan umroh terlebih dahulu. Begitu. Nah, sebetulnya apa efeknya? Efeknya ya harus melakukan wajib membayar dam. Membayar fidyah dalam bahasa lainnya ya. Jadi dia itu sebetulnya ada kewajiban yang dilanggar apa? Dia itu umroh terlebih dahulu dan melakukan tahallul. Maka itu tuh sebetulnya tidak boleh. Maka dia harus membayar dam. Nah, haji yang tidak membayar dam itu adalah haji ifrad namanya. Jadi dia melakukan haji dulu, setelah itu dia baru setelah selepas haji selesai baru dia melakukan umroh. Kalau begitu enggak sah dong yang tamattu dan kiron, tidak. Itu sah ibadahnya, asal jangan ingat dia harus membayar dam. Baik. Nah, jadi haji itu memang luar biasa ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dia kewajibannya itu harus disertai dengan orang yang sudah mampu gitu ya, dan juga fisiknya kuat. Memang masya Allah haji itu, gitu ya. Karena kita akan menemukan ya prosesinya itu adalah kita masuk ke Arafah ya pada tanggal 9 Zulhijjah, lantas kemudian berdiam di Arafah, melakukan sholat zuhur dan asar secara jamak dan qashar, dijamak dan diqashar. Lantas kita banyak berzikir, membaca Al-Quran, mendengarkan khutbah. Bayangkan dulu ya, 9 Dzulhijjah itu seperti itu, sampai kemudian tiba maghrib itu kemudian kita sholat lagi menjamak dengan isya. Setelah itu, setelah tengah malam kita bersiap-siap menuju Muzdalifah untuk mabit di sana, nginep. Coba bayangkan, berjalan kaki ke sana. Jadi bagaimana? Jangan berkecil hati ya kalau sebetulnya kita suatu saat mungkin tidak dimampukan oleh Allah, memang ya kewajibannya jadi terlepas begitu. Jadi memang butuh kekuatan fisik yang sangat luar biasa. Setelah itu kita mabit di Muzdalifah, dan apa yang dilakukan di Muzdalifah itu
diam di sana, tapi nggak melakukan ibadah sholat, begitu ya. Lantas kemudian membaca Al-Quran, berzikir. Kok harus gitu sih? Pertanyaannya seperti sholat. Sholat tuh kok harus ngadep kiblat sih? Sholat tuh kok harus menutup aurat dan sebagainya? Itu semua ingin memperlihatkan ketertundukan kita kepada Allah. Setelah itu sampai tanggal 10, nah ini kan tanggal 10 itu kan kalau kita yang tidak haji, kita berhari raya haji dengan melakukan sholat id, kan begitu. Kalau ibadah haji di sana, begitu ya, maka jamaah haji itu kembali ke Mina dan melakukan jumroh, melempar jumroh akobah. Melempar jumroh akobah. Dan itu dimulai ketika terbit fajar. Memang ada sedikit kekhususan bagi muslimah, nanti akan kita bahas. Apa kekhususannya bagi muslimah itu? Dia boleh sebelum terbit fajar, karena memang ada nasnya, ada dalilnya. Walaupun waktu yang utama itu ketika terbit fajar sampai ke siangnya, begitu ya. Tapi bagi orang-orang yang lemah, ya dia akan tidak sanggup berdempet-dempetan dengan begitu jutaan manusia, makanya itu akan diatur. Yaitu ada nasnya, bagi muslimah itu boleh dia sebelum waktu itu. Nah setelah itu, setelah melakukan jumroh akobah, ya, lantas kita kemudian tahallul, ya, memotong kalau perempuan itu cuma dipotong sedikit saja, begitu ya, rambutnya bukan dicukur habis, laki-laki juga dipotong sedikit saja. Setelah itu apa yang dilakukan? Menyembelih kurban. Setelah menyembelih kurban, kita kembali lagi ke Muzdalifah. Coba bayangkan bolak-baliknya, sahabat-sahabat sekalian, ya. Setelah di Muzdalifah, lantas kita masuk lagi untuk melakukan tawaf ifadah, masuk lagi ke Mekah. Tawaf, bayangkan setelah tawaf melakukan aktivitas sunnah lainnya, sholat 2 rakaat, setelah tawaf 7 kali, sa'i lagi, kemudian tahallul, dan kembali lagi 11, 12, 13-nya kita menuju Muzdalifah untuk kemudian siap-siap tanggal 11 melempar 3 jumroh. 1 jumroh ini 7 batu. Jadi yang tanggal 10 sudah 7 batu, ya, melempar dengan 7 kali. Tanggal 11-nya jumrohnya tidak 1 tapi 3, ula, wusto, dan akobah. 7 kali 3, 21. Sunnah ini ya, sunnah lagi. Tanggal 12 hari tasyriknya kemudian 3 batu lagi, 3 jumroh lagi, ula, wusto, dan akobah. Tanggal 12-nya juga seperti itu. Kalau di total, berapa kalikah kita melempar itu? 70 kali. Masya Allah. Jadi, aduh Masya Allah, kalau sepulang dari haji nggak bermusuhan dengan setan itu kebangetan menurut saya. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas setelah tawaf ifadah, melakukan lagi lempar jumroh. Setelah itu kita balik lagi ke Mekah untuk melakukan tawaf perpisahan. Masya Allah, bisa dibayangin nggak? Luar biasa. Makanya kalau haji itu harus disertai dengan kecintaan yang sangat luar biasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pesan sekali. Tolong doakan saya ya, mudah-mudahan dengan cara Allah nanti saya akan cepat hajinya ya. Saya tuh rindu sekali untuk melakukan haji dari sejak dulu begitu ya. Sahabat-sahabat sekalian, harus disertai itu. Jadi pengorbanan kita di jalan ibadah haji ini betul-betul lillah. Memang lillah. Jangan pikirkan nanti habis uangnya, nanti segala macam, tidak. Apalagi, saya ingin memberikan satu masukan lagi. Apalagi kita tempuh dengan cara mencari uangnya dengan cara yang haram. Bagaimana bisa, saudara-saudaraku, kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin melakukan ibadah haji, tapi kita tega mengkhianati Allah dalam mencari uangnya. Ya, kita meminjamlah dengan cara rentenir ataupun riba. Bagaimana bisa? Janganlah, kita bersabar. Ya, masa sih kita tidak terketuk hati kita melihat ada pedagang kecil yang mampu menabung sedikit demi sedikit untuk mencari uang yang halal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah haji. Kira-kira terbayang ibadah haji? Ya, luar biasa. Memang perjuangannya luar biasa. Ya, baik, yuk tolong digeser, di scroll PPT-nya biar bisa secara cepat ya. Hukum haji adalah bagi yang mampu dalam Ali Imran ayat 97 tadi sudah dibacakan berkali-kali. Dari lafaz manis tato'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu ya untuk melakukan itu ya. Bagi orang-orang yang
sanggup mengadakan perjalanan sabila, ya. Baik, berikutnya kemudian silakan nah kita ini saya itu berikan tafsirnya gitu ya, bahwasanya yang namanya haji itu adalah pergi ke Baitullah, ya. Alamat zahirat ala syarafihi wa fadlihi, ini merupakan tanda-tanda yang zahir atas kemuliaan dan keutamaannya. Ya, di situ kal manasiki wal masyairi, dia ada manasik tata caranya dan masyair, ya, perjalanan umroh dan haji itu memang ya dicontohkan, ya. Nah, inilah yang sudah pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan kemudian dicontohkan kembali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak ada ceritanya ibadah haji itu di Gunung Pongkor misalnya, nggak ada. Di Gunung Gede nggak ada. Ya, memang harus taat. Berikutnya haji itu adalah salah satu rukun Islam. Yang namanya rukun itu pilar. Ya. Sampai ulama itu memasukkan itu dalam pilar yang keempat. Ya, jadi ini penting sekali. Jadi bagi yang mampu berhajilah. Ya. Berikutnya kemudian silakan digeser lagi karena kita punya. Nah, sekarang bagaimana fikihnya? Satu, ini setara jihad fisabilillah, ya. Dari sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ala nisa jihad. Ya Rasulullah, ada nggak sih jihad bagi wanita? Ya, na'am, alaihinna jihadun la qitala fihi. Kamu tuh ada jihadnya, bukan perang di jalan Allah. Karena kan para muslimah itu, sahabiah itu kan cemburu ya dengan aktivitas jihad perangnya para laki-laki. Gitu ya, walaupun tidak dilarang ya kita itu, tapi dalam hadis ini Rasul mengatakan al-hajju wal umrah, haji dan umrahnya kalian itu adalah bernilai jihad. Kedua yang penting, mahram bagi perempuan saat haji dan umrah. Ini itu banyak sekali katanya sih perbedaan, ya. Memang ada perbedaan, tapi sebetulnya sahabat-sahabat sekalian yang kuat itu adalah dalilnya itu memang harus wajib memakai mahram itu. Ya, syarat mahramnya, ya, syarat kita juga dan mahram yang menyertai kita itu Islam, berakal, merdeka dan mampu biaya dan mampu melakukan perjalanan. Berikutnya, nah, syarat khusus bagi wanita itu ada mahram, ya, termasuk suami, bisa juga keluarga satu keturunan, ayah kita, anak laki-laki dewasa, ya, yang kita miliki, atau saudara laki-laki kita, kakak atau adik laki-laki kita yang sudah dewasa, yang sudah balik, saudara sebab persusuan itu juga bisa, ya, harus dipastikan memang kita menyusul pada ibu yang sama, atau suami ibunya, ya, ibu kita menikah lagi, itu sudah menjadi mahram kita, ayahnya itu, ya, ayah tiri mungkinnya kalau bahasa kita, boleh. Anak suami yang laki-laki sudah dewasa, kita menikah dengan duda, dia membawa membawa anak, maka itu menjadi mahram kita, ya. Nah, ini dalilnya, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadu mahram. Ini memang berbicara tentang khalwat, nggak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan yang nggak ada mahram. Tapi dilanjutkan oleh Nabi, wala tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin. Tidak boleh safar seorang perempuan itu kecuali disertai mahram. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah. Ada yang nanya, wahai Rasul, inna mra'ati kharajat hajatan. Ya. Istriku mau pergi haji ya Rasul. Wa ini tutib tu fi ghazwati kada wa kada. Tapi aku ini dibebani untuk perang ini dan perang itu ya Rasul. Maka bagaimana jawab Rasul? Intalik fahujja ma'amra'atik. Sana, pulanglah kamu, pergi haji dengan istri. Atau dalam hadis yang lain, la tusafirul mar'atu salasan illa wa ma'ahadu mahramin. Jangan bersafar, la tusafiril mar'atu, jangan bersafar. Jadi rohnya itu mati itu sebetulnya. Tapi karena dia disambung dengan alif lam, wala tusafiri menunjukkan la-nya itu nahyi. Jangan kamu melakukan safar 3 hari 3 malam kecuali kamu disertai mahram. Udah, apalagi sih alasannya? Ya, jadi upayakanlah harus menyediakan mahram. Berikut
Masih terdengar ya suara saya? Masih Umu, tadi sempat terjeda. Nah, baik-baik. Ya, ini internet connection saya unstable nih. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, berikutnya, mengerjakan haji yang kedua kali adalah sunnah. Ini dari hadis yang sangat panjang ketika Rasulullah SAW mewajibkan untuk berhaji. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, apakah tiap tahun? Rasul itu diam aja. Sampai 3 kali. Ya Rasul, tiap tahun nggak hajinya, wajibnya. Sampai 3 kali, sampai kata Rasulullah, menegur ya. Kalau orang terlalu banyak bertanya dalam artian, kalau nanti aku sampai mewajibkan, maka kalian nggak akan sanggup. Sebagaimana kaum-kaum yang lain banyak sekali ketika diwajibkan, dia tidak mengerjakan. Makanya diambil dari situ, Imam Ibnul Munzir mengatakan bahwa para ulama itu sepakat bahwasanya yang pertama itulah yang wajib. Kalau kemudian haji kembali, maka itu sebetulnya tidak lagi wajib. Kalau ke yang pertama, ya sahabat-sahabat sekalian, yang pertama itu diupayakan suami itu memang jangan sampai menghalangi, dia justru harus mengupayakan. Karena istrinya itu butuh mahram, gitu ya. Kalau tidak dia tidak sanggup lagi, anaknya lah dibiayai, misalnya anak laki-lakinya, begitu ya. Dan siapa mahram yang bisa menemani suami? Tapi kalau yang kedua, suami itu boleh melarang. Nah itu kenapa? Karena itu udah sunnah. Nggak melarang, ya boleh juga. Ya, senang melakukan haji, namanya juga sunnah, bukan dosa kan. Keempat, menggantikan haji. Badal haji, boleh nggak seorang perempuan membadali haji? Boleh. Sekalipun ada ulama mengatakan Rasulullah ditanya oleh seorang wanita dari kabilah Khaz'amiyah, ya Rasul, ayahku itu sudah tidak sanggup, tua sekali, nggak bisa melakukan haji, tapi dia sudah berniat, begitu ya. Maka boleh. Nah ini seputar hajinya wanita. Berikutnya lagi, silakan. Jadi ini semua berkaitan dengan wanita ya, sampai 18. Bagaimana kalau haid dan nifas saat perjalanan haji? Ya kan sengaja kita itu memang tidak menzolimi diri kita, tapi coba dengarkan. Bagaimanakah wanita-wanita di masa Rasulullah SAW? Ya, jadi ketika itu sedang melakukan ziarah itu haji, ya kami pergi cuci, balut dengan kain ihram lah. Jadi kita tuh masih bisa melakukan ihram. Ya. Nah, hanya saja ada catatan, haid saat hari Arafah dan sedang mengerjakan umrah tamattu, maka ia ihram saja untuk haji kiron. Mudah-mudahan kebayang ya. Jadi begini, ceritanya saat Arafah ya, itu kita sudah mengerjakan haji dulu tamattu kan. Sebelumnya kita sudah mengerjakan umrah dulu. Ketika saatnya kita sudah selesai umroh, kita kan menuju padang Arafah, betul? Coba ya, yang pol nih pikirannya ya, menuju Arafah kita haid. Bagaimana ini ya Rasul gitu? Ya kita sudah yang tidak boleh dilakukan saat haid itu, ibu-ibu ya, sahabat-sahabat akhwat yang dirahmati Allah, adalah tawaf dan sa'i sebetulnya. Ada yang mengatakan sa'i ini boleh, yang nggak boleh tawaf. Tapi kan sa'i ini dilakukan setelah tawaf. Maka dia terganjal juga untuk dilakukan begitu. Nah kalau begitu, kalau sedang haid itu lewati ini, dua ini, lewati, maka dia melakukan dulu wukuf di Arafah, ya lewati, begitu. Ini perintah Rasulullah SAW. Sedangkan yang tadi itu, kalau dia sudah selesai umrohnya, maka dia itu dianggap haji kiron. Haji kiron itu kan bareng ya, antara umroh dengan hajinya. Ingat, harus bayar dam. Nah, jadi itu kalau tentang haid, sampai ada nasihat Rasulullah SAW ketika Aisyah itu menangis kan, wah saya haid ya, ini itu kan aku haid gitu. Gimana nih ya Rasul? Inna hada amrun katabahullahu ala banati Adam. Wahai Aisyah, ini sudah ketetapan yang sudah Allah berikan pada anak-anak perempuannya Nabi Adam. Faltasili summa ahili bil hajj.
Jadi tetap, cuma memang mandilah, balut dengan kain. Kalau kita sudah ada pembalut sekarang gitu ya, maka lanjutkan saja hajinya itu, kecuali yang tadi. Cuma kalau ini kan ceritanya sudah melakukan tawaf dan sa'i. Berikutnya. Nah, Imam Ibnul Qayyim mengatakan, dia berpendapat hadis-hadis yang sahih menjelaskan bahwa Aisyah radhiyallahu an telah melakukan ihram pertama untuk umroh. Saat ia haid, maka ia ihram untuk haji, maka jadilah haji kiron. Ya. Berikutnya, tawaf di Ka'bah yang engkau lakukan dan sa'i antara Safa dan Marwah telah cukup bagimu untuk haji dan umrohmu. Ini kalau dia haid setelah melakukan umroh menuju kepada Arafah tanggal 9 dia haid. Ya. Jadi boleh ketika itu ya dia tetap saja cukup, tapi tidak melakukan sholat maghrib, sholat isya, ya, tidak melakukan zuhur dan asar di jamak dan maghrib dan isya yang di jamak karena dia sedang haid. Ya. Berikutnya, fikih wanita ihram. Gimana nih ihram itu? Ya, ihram itu ya sama dengan laki-laki. Di mikotnya mandi, membersihkan diri, berniat labbaika Allahumma hajjan. Ya, aku datang kepadamu ya Allah, aku mau haji, labbaika Allahumma umratan. Itu adalah niat wajib. Setiap ibadah mahdoh kalau nggak pakai niat nggak dinilai, awas ya. Nah, berikutnya ketika sudah ihram, ya, artinya kan kita tuh dalam keadaan haram. Lagi-lagi jangan ini dulu. Maka kita terlarang untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan, misalnya membunuh hewan dengan sengaja, berkata jorok dan kotor suami istri, porno, ya, yang biasanya dilakukan oleh suami istri yang memang tidak apa-apa, tapi nggak boleh itu. Ketika kita dalam keadaan ihram, motong kuku dan rambut dengan sengaja, apalagi sampai jima, itu harus ngulang lagi ke mikot. Kalau begitu, batal ihramnya. Berikutnya, ini fikih wanita untuk ihram. Berikutnya ya, melakukan rukun haji dan wajib haji. Rukun haji, batal haji itu kalau tidak dilaksanakan. Ya, ihram, niat, wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah, dan sa'i, Safa, Marwah, dan tahallul. Ini rukun haji. Kalau wajib haji, ya, memulakan atau mengawali ihram dari mikot, kemudian dengan yang telah disebut, terus bermalam di Muzdalifah. Nah, ini wajibnya ini. Wajib itu apa? Kalau ada yang ketinggalan, tidak sengaja, misalnya, atau karena dia lemah, bayar dam, tetap sah. Ya, bermalam di Muzdalifah, ya, di malam hari raya. Jadi hari raya itu kan setelah kita melakukan wukuf, kita tuh pergi ke Muzdalifah. Coba bayangkan sahabat-sahabat ya muslimah sekalian, kalau nggak memahami ini sebagai tata cara yang dicontohkan Rasul tuh bahaya. Nanti kita bisa bilang kok kita ini mau aja sih dibodoh-bodohi gitu. Nggak boleh seperti itu. Karena Rasul begitulah cara pendekatan diri ibadah haji itu kepada Allah. Ya. Nah setelah itu habis tengah malam, ya, sekalipun mabitnya di Muzdalifah tuh nggak lama. Kemudian bermalam di Mina pada hari tasyrik, melempar jumroh akobah pada hari raya, melempar 3 jumroh pada 11, 12, 13, ke-6, menjauhkan dari yang haram. Jadi gimana tidak ya, haji itu sebetulnya membentuk ketakwaan yang luar biasa. Ya, jadi setelah begitu taatnya, janganlah dilukai kembali, pulang-pulang korupsi lagi, pulang-pulang berzina lagi, na'udzubillah ya. Tobatlah kalau sudah haji itu, masya Allah. Dan banyak, ingat ya, haji ini bisa jadi ajang tobat ini. Banyak orang yang mengakuinya ya. Berikutnya kemudian ke-8, silakan. Meninggalkan wajib haji harus membayar dam. Nah, itu kalau wajib haji tadi ya. Kalau rukun bisa batal. Berikutnya 8. Penutup wajah, cadar dan sarung tangan pada waktu ihram tidak boleh dikenakan. La tantatibul muhrimatu. Wanita yang sedang ihram jangan berniqab. Ya, dibolehkan memakai pakaian syar'i yang dia sukai, ini ke-9, ya. Gamis yang dia sukai, warnanya terserah. Sebetulnya seperti itu, tapi yang syar'i. Jadi nggak harus putih, nggak harus hitam, bisa hijau, misalnya begitu ya. Berikutnya kemudian bertambah setelah ihram, bertalbiyah ini maaf salah ya, talbiyah setelah ihram,
wanita tuh nggak ngeras suaranya, nggak keras. Ya, yang keras suaranya itu laki-laki. Nah ini ya, ini beberapa catatan bagi wanita. 11, menjaga diri dari berjejalan, jejel-jejel, gitu ya. Jadi kita tuh harus, walaupun memang berjejalan, tapi tidak misalnya sengaja ketika memang Hajar Aswad itu menciumnya adalah sunnah, begitu ya, ataupun memegangnya. Lantas ketika sedang banyak laki-laki kita masuk, itu sebetulnya tidak disarankan untuk perempuan. Ya, di waktu-waktu yang memang para laki-laki itu sedang tidak berjejalan. Misalnya saat mau iqomah sholat, nah itu laki-laki sudah berbaris, wanita itu Masya Allah ada tuh yang bisa dengan bebas gitu ya. Sudahnya dia nanti melewati lagi sosok laki-laki ke belakang untuk sholat. Berikutnya, 12. Wanita tawaf dan sa'i itu dengan jalan, tidak berlari-lari kecil seperti laki-laki. Bukan diharamkan ya, tapi ini fikih loh. Fikihnya bagi wanita artinya termasuk aturan yang kitanya kalau di lampu hijau itu, kalau sa'i itu nggak usah ikut lari. Kita itu tidak harus seperti laki-laki. Ya, tawaf dan sa'i. Baik. Tapi kalau soal jumlah hitungannya ya sama, 7 kali begitu ya. 13, wanita haid dilarang melakukan tawaf kecuali setelah suci. Nah, karena sa'i itu dilakukan setelah tawaf, jadi sa'i pun tidak bisa dilakukan kecuali setelah suci. Sebenarnya nggak boleh itu hanya tawaf. Tapi karena memang runutannya harus tawaf dulu baru sa'i, sehingga sa'i pun tidak dikerjakan. Kalau kita sedang haid. Jadi jangan bersedih ya, kalau di sana itu haid. Ya. 14, bagi wanita yang nafar. Nafar ini ada nafar pertama, ada nafar kedua. Nafar pertama itu ketika di tanggal 10. Ya. Maka keluarnya kita untuk melempar jumroh itu kan sebetulnya kan ketika waktu duha. Tapi ada pengecualian dari Rasulullah SAW untuk wanita dan orang-orang yang lemah itu boleh sebelumnya. Ya, dikhawatirkan berdesak-desakan sama dengan hukum orang yang sudah lemah, ya tua, nah gitu ya. Nah setelah dari Muzdalifah menuju Mina untuk melempar jumroh juga sama seperti itu di nafar tsani. Mudah-mudahan nanti ibu kebayang deh. Kalau udah semakin kebayang, biasanya bentar lagi haji, gitu ya, amin. Gitu ya. 15, tahallul, ya. Tahallul itu hanya dengan potong sedikit rambut wanita. Laisa lanisa'i halqun, ya. Wanita tuh bukan dibotak. Ya, jangan ikut-ikutan laki-laki. Inna ma'ala nisa'i taksiru. Ya, jadi cuma ditaksir cegah gitu ya. Rawahu Abu Dawud. Lanjutkan lagi. 16. Bila saat melempar jumroh akobah wanita itu haid, maka ia telah tahallul dari ihramnya, ia tetap menunggu suci dari haid untuk melakukan tawaf ifadah. Karena ada tawaf ifadah lagi. Setelah tawaf ifadah, masuk lagi ke Muzdalifah, ke Mina, dan untuk melakukan lagi itu. Nah, tawafnya itu nggak bisa dulu. Ya, nggak bisa dulu. Tetap harus nunggu suci dari haid. Karena ingat, tawaf, sa'i, akhirnya kan memang harus suci. Jika ia jima dengan suaminya sebelum tawaf ifadah, maka dia bayar fidyah. Udah tahallul kan? Akhirnya ke penginapan, tidur, berjima dengan suami. Dia harus bayar fidyah. Menyembelih 1 ekor kambing harus di tanah suci di Mekah. Karena ia sejatinya belum melakukan tahallul setelah tawaf ifadah. Tapi sudah berjima. Ya. 17. Bila setelah tawaf ifadah ia haid, maka gugur kewajiban tawaf wada. Ini luar biasa, nggak usah tawaf wada. Ini keringanan bagi wanita haid setelah tawaf ifadah. Ya, umiron nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khufifat anil mar'atil haid. Jadi tawaf wada itu tuh diperintahkan, diringankan bagi wanita yang haid. Masya Allah, luar biasa ya wanita haid itu ya. Ya, gimana sedihnya Aisyah, aku haid ya Rasul gitu ya. Kita juga gitu pasti gitu ya. Tapi Masya Allah ada aturannya. Bisa tetap. Nah, setelah selesai tawaf wada, maka jangan lagi di Mekah. Kembali kemana? Yuk kita ke Masjid Nabawi. Untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sholat di Masjid Nabawi. Ziarah ke makam Nabi. Masuk ke Raudhah gitu ya. Berjumpa dengan Rasulullah dan 2 sahabatnya, lantas kemudian berziarah ke Baqi gitu ya, dan melakukan ibadah-ibadah di sana. Selesai.
Masya Allah, luar biasa ya. Jadi itu beberapa catatan bagi wanita. Silakan, saya kembalikan kepada Mbak Diah. Yuk kita tanya jawab. Alhamdulillah, tadi materi yang disampaikan oleh Ummu Salamah dari sahabat Khadijah yang bergabung, kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung dengan Ummu Salamah bisa raise hand dan diaktifkan kameranya, dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, Ummu Salamah sambil kita menunggu pertanyaan dari jamaah yang bergabung pada sore hari ini, ada pertanyaan yang sudah masuk, yaitu haji kan syariat Islam terakhir yang diwajibkan bagi umat Islam, bagi yang mampu. Nah, pada momen apakah perempuan terkena urgensi haji, baik yang belum menikah atau yang sudah? Pada saat dia memiliki kemampuan apa namanya itu berbekal ya, gitu kan, berbekal. Wa khairu zadi taqwa, kan begitu, sebaik-baik bekal ada takwa. Jadi bekal itu harus, sekalipun sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi memiliki kemampuan finansial dan memiliki kemampuan fisik, maka dia sudah mampu. Dan jangan lupa, makanya kita adakan pertemuan pada kajian pada sore hari ini, perempuan itu harus ada mahramnya, gitu ya. Mahram kan nggak harus menikah, iya kan? Ada adik, begitu ya. Ada adik laki-laki, ada kakak laki-laki. Kalau ayah kandung nggak ada, ayah tiri pun itu mahram yang sudah menikah dengan ibu kita, begitu ya. Ada paman. Kalau sepupu bukan mahram ya. Sepupu itu bukan mahram. Kita tuh boleh loh nikah dengan sepupu, gitu ya. Tapi kalau keponakan dari kakak laki-laki, dari teteh perempuan punya anak laki-laki, itu mahram, ya. Nah begitu. Jadi harus bersegera dan punya semangat loh, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dalam hidup kita itu enggak sedikit pun kita itu berpikir untuk haji. Karena haji itu biar bagaimanapun dia adalah kewajiban yang memang kita ingin, harus ada keinginan untuk melakukannya. Coba bayangkan sahabat-sahabat sekalian, saya itu dari SMP pengen haji itu. Coba, entah apa ya. Sehingga ketika tahun 1995 ayah ibu saya itu haji, sebetulnya saya itu haji. Karena kan masih muda waktu itu ya. Cuma saya sedang melahirkan anak pertama. Kalau kata bapak saya, kan dulu tahun 94 udah nikah, katanya gitu ya. Padahal saya itu sudah berencana haji. Oh, berarti Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji saya, harus menunggu, begitu ya. Ya, begitulah. Ya, mudah-mudahan dari kita semua itu semuanya berkeinginan untuk haji, ya. Amin. Jadi bukan pengen dipanggil Bu Haji, bukan gitu. Enggak gitu. Nah, adapun sahabat-sahabat akhwat karimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa di Indonesia itu kok senang dipanggil haji? Itu tuh kalau saya lihat merupakan kebanggaan atas apa ya, susah payahnya dalam haji itu sebetulnya. Jadi kalaulah ya, kan soal hati, kiber, ujub itu kan ada di hati ya. Kalau ada yang begitu nggak boleh, kiber, ujubnya itu nggak boleh. Riak lah ya, ingin dilihat gitu ya. Tapi sebetulnya kalau saya lihat awal-awalnya, kenapa di Indonesia itu dipanggil haji ini, haji itu, hajah ini, hajah itu tuh untuk menghormati gitu ya. Dan betapa memang sebuah kebanggaan menjadi haji. Sekalipun niat itu harus lillah. Lillah. Coba bayangkan, sampai sawah dijual, kebun dijual, kan gitu. Buat apa juga kebun banyak berhektar-hektar, cuma kita nggak bisa haji gitu. Kalau kita sudah punya uang, mampu, nggak mau haji, Allah akan batalkan terus itu nanti. Allah akan terus senantiasa, apa namanya itu, sekalipun uangnya itu bisa menumpuk-numpuk, tapi Masya Allah itu nggak jadi-jadi itu. Kalau dia sudah ada dalam hatinya, saya emang nggak pengen haji gitu ya. Mahram untuk wanita. Dilanjutkan ya Mbak Dia ya? Ada di chat. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertanyaan tentang mahram untuk wanita. Insya Allah 1 tahun lagi. Masya Allah. Mbak Ami, barakallahu fiik. Doakan saya ya. Saya masih 20 tahun lagi. Insya Allah 1 tahun lagi berangkat haji. Kondisi sampai saat ini saya belum menikah juga. Gimana nih? Dulu daftar haji berpikiran insya Allah dalam masa tunggu akan menikah dan nanti akan mengurus pendampingan haji supaya bisa haji bareng suami. Menyikapi ini bagaimana ya Ustazah? Saya daftar haji dulu sendiri, gak ada mahram. Bapak sudah meninggal dan saya nggak punya saudara kandung laki-laki. Iya. Kira-kira Bu Ami atau Neng Ami bisa tidak ada paman? Paman dari ayah, paman dari ibu. Coba dicari, begitu ya. Dan Teh Ami kalau bisa memang menyiapkan mahramnya harus mahram syar'i ya, jangan mahram-mahroman. Ini udah bikinan kalau mahram-mahroman itu. Maka kalau kata di dalam hadis itu zu mahromin, kamu harus punya mahram tuh jangan sama sekali kita berpikir untuk mahram-mahroman. Misalnya ketua regunya itu bukan mahram. Nah, kalau paman sudah berhaji tahun 2018, maka yakinkan paman untuk paman yuk tolong saya ya. Nah, begitu. Kalau bisa Teh Ami atau Bu Ami, Mbak Ami ya, Mbak Ami menyediakan uangnya begitu loh untuk paman ini. Dan tidak ketinggalan ya. Saya mendoakan pada sore hari ini mudah-mudahan ada yang melamar yang soleh, yang baik, yang tepat. Amin. Dah gitu aja deh. Mudah-mudahan diijabah ya apa doa kita. Yang pasti harus optimis Mbak Ani. Harus optimis. Ya Allah tolong hamba ya Allah. Hamba ingin sekali melakukan ini ya Allah. Terus di bawah tahajud setiap hari. Ya. Baik, kalau berkaitan dengan tadi, lalu apakah hukumnya perempuan berhaji tanpa daftar haji? Betul sekali. Memang tidak mudah sekarang daftar haji kecuali kita berhaji yang mahal ya, berhaji yang mahal begitu loh. Jadi kita upayakan dulu Teh Ami, Mbak Ami ya, upayakan dulu sekuat tenaga begitu ya untuk mencari berikhtiar. Nah, ikhtiar kita itulah nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan katakan itu pada Allah, ya Allah, saya ingin memiliki mahram yang betul-betul mahram. Walaupun sebetulnya ketika punya suami juga memang suaminya itu nggak sekonyong-konyong istilahnya bisa kita daftarkan begitu ya. Tapi apa sih yang nggak mungkin bagi Allah, Teh Ami? Gitu aja. Ya, apa yang nggak mungkin? Kalau Allah melihat ketulusan kita tidak ingin melanggar ya safar tanpa mahram, maka pasti Engkau kabulkan ya Allah. Dan terus berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu nasihat saya. Oke, apakah ada hukumnya perempuan berhaji tanpa didampingi mahram? Hukumnya itu karena Rasulullah memerintahkan para suami fantolik fahujama amroatik kan gitu ya. Itu merupakan perintah sebetulnya. Sampai kemudian kewajiban jihad itu dibatalkan. Maknanya di situ ada hukum syara yang ditetapkan bahwa perempuan itu wajib dengan mahram. Artinya kalau kita melakukan itu, kita melanggar itu, kita itu meninggalkan kewajiban itu. Nah, itu yang harus kita resapi ya dari lafaz kan. Hukum-hukum wajib, haram itu kan berdasarkan nas kan. Nasnya itu kan dalil. Coba bayangkan, aku diwajibkan untuk ikut ghazwu kada wa kada kan gitu. Perang ini dan perang itu. Sedangkan perang itu hukumnya wajib. Maka Rasulullah kemudian sampai mengatakan fantalik, sana pergilah. Fahu jama'a amro'atik. Nah, maknanya memang tidak boleh istrinya itu pergi tanpa mahram. Nah, jadi memang ini kalau kita sudah memahami betul dengan lafaz Rasulullah SAW itu, maka nggak tega sebenarnya kita itu untuk melakukannya. Ya, kalau kita kekeh mau tanpa mahram, ya. Insya Allah saya doakan ya Mbak Ami dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya meminum obat penahan haid pada saat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh? Obat, itu sebagaimana hukum obat.
ketika obat tersebut ya memang tidak menyakiti tubuh kita, justru membuat mekanismenya hanya sekadar ditahan sepanjang haji itu saja, maka tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata itu menyakiti tubuh kita, maka tidak boleh kita itu justru melakukan doror terhadap diri kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya itu tadi, seperti apa yang dilakukan Rasulullah kepada istri-istrinya, kepada Ummais binti Abi Bakar gitu tadi ya, itu bisa beberapa yang dilewat begitu ya. Jadi silakan. Kalau saya pernah umroh itu minum obat penahan yang saya konsultasi dulu dengan bidan, konsultasi dengan dokter. Alhamdulillah selesai umroh keluar haidnya begitu. Saat ini ada aturan dari pemerintah Saudi bahwa wanita boleh haji umroh tanpa mahram. Kalau itu gimana umum? Apakah lantas kita boleh berhaji? Aturan itu kan yang berhak untuk mengeluarkan aturan wajib, sunnah, haram, makruh, ibahah, mubah itu adalah Allah. Bukan atas berdasarkan keputusan manusia. Makanya dalam Al-Quran itu sahabat-sahabat, ya akhwat al-karimat, inil hukmu illa lillah. Ya, tidaklah hukum itu kecuali. Jadi kalau ketemu kata benda inil hukmu, innya itu dimatikan, in al hukmu, itu artinya tidaklah hukum itu illa kecuali Allah. Itu dalam Al-Qur'an itu. Ya, maka membaca inil hukmu illa lillah. Jadi Saudi aduh, ini Masya Allah ini ya, Saudi ini memang betul-betul ingin memperlihatkan dirinya itu seterbuka-terbuka mungkin, sama seperti Barat dan Eropa. Itu yang saya terus terang prihatin melihat perilaku rajanya ini ya. Apa sih yang dia inginkan? Walaupun dia itu misalnya ya, pakaian tradisinya itu dia lepas, nggak lagi dia pakai khas orang Arab Saudi. Dia itu tetap akan diaku sebagai orang Islam loh. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau melihat banyak sekali beberapa kebijakannya yang memang misalnya boleh ada tempat-tempat yang maksiat begitu ya, seperti kelab-kelab dan sebagainya, itu apa tujuannya gitu loh. Sehingga akhirnya kalau saya lihat mulai kan beberapa peristiwa ya, misalnya masuknya orang kafir yang tidak ataupun wanita yang tidak berhijab ya, dia terbuka kepalanya itu, entah dia itu kafir entah muslimah, saya tidak tahu begitu ya. Kalau saya lihat itu tuh seperti trial and error gitu. Ini bukan trial and error, apa istilahnya ya, mencoba-coba ya, trial gitu ya, kira-kira gimana nih gitu ya, reaksi masyarakat, atau ada unsur pembiasaan secara sosial. Boleh dong kita nggak pakai kerudung, seperti kita ketahui TV Arab Saudi itu TV nasionalnya perempuan tangannya itu segi nanti kelihatan. Jadi kalau kita kan di sini ya, kalau dia sudah di sini, begitu ya. Terus kakinya nampak, betisnya nampak. Jadi kelihatan sekali memang arus liberalisasi yang ingin dilakukan. Jadi padahal yang paling konsisten menetapkan aturan itu memang dari pemerintah Saudi sebetulnya. Oleh travel lah kemudian di mahram-mahramkan kan seperti itu. Padahal sebetulnya bukan mahram. Ya kita kembali lagi tadi, sepanjang kita masih bisa teguh ya memegang bahwa kita memang harus ada mahram, kita tidak berani melanggar karena itu adalah aturan dari Allah. Insya Allah itulah yang nanti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Jadi intinya siapa sih yang harus ditaati? Ya aturan Allah lah. Gitu ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti walaupun travel kan sekarang juga banyak yang mengiyakan kayak tadi gak apa-apa, berarti itu gimana tuh? Mungkin ketika kita tahu nih awalnya kan namanya kita kan suka ragu ya, ternyata boleh seperti ini, ternyata kan kita harus menaati peraturannya dari Allah. Nah itu ketika kita tetap menjalankan nih, kita berangkat tanpa mahram gimana? Ya, artinya keraguan itu kan harus diangkat. Haji dan umroh ini, dia itu memang berbeda dengan kita. Misalnya contoh ya, saya mau ada tugas ke Dubai misalnya. Saya bukan haji dan umroh. Pesawat dari Jakarta ke Dubai misalnya 12 jam.
secara perjalanan, saya itu bukan safar loh. Perjalanan safar itu kan paling minimal 1 hari 1 malam dalam hadis, iya kan? Nah, itu saya boleh tanpa mahram dari sisi perjalanannya yang kurang dari 24 jam. Tapi di sana saya harus berada di tengah para muslimah atau di tengah keluarga saya ketika saya sampai di Dubai. Tapi kalau haji umroh itu nggak bisa tawarannya, Rasulullah itu harus dengan mahram. Walaupun perjalanannya itu bisa jadi tidak safar di pesawatnya itu. Ya kan? Karena paling 12 jam lah. Ya kan? Berbeda kalau haji zaman dulu, pakai jalan darat, pakai kapal laut itu 3 bulan haji zaman dulu itu. Ya. Tapi kalau pesawat sekarang tentu perjalanan bukan safar, tapi khusus. Ya Rasul, istriku mau umroh, ya Rasul, istriku mau haji, sedangkan aku harus perang. Nggak ada itu tawarannya, kecuali ya udah kamu temani istrimu. Ya gimana kalau Rasul sudah begitu, ya? Tinggal kita menguatkan diri. Kalau kita mau umroh, nabungnya lebih, ajaklah adik laki-lakinya, ya, ajaklah paman dan sebagainya. Insya Allah ya, dicari mahramnya. Berarti secara baiknya tuh kita harus berangkat tetap dengan mahram ya. Walaupun ini kan pengetahuan juga ya untuk jamaah sekalian, karena kan ada juga beberapa travel yang melegalkan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Padahal kita harus Karena dia ini, karena dia jangan menyalahi ketetapan ya. Yang safar tadi loh, safar ke Dubai, safar kemana, dia menyamakan dengan itu. Gitu loh. Padahal itu tuh bukan cuma safar biasa, khusus haji wa umroh gitu. Baik, Begitu. Umu, ada pertanyaan lagi ya, Umu. Jika sampai Silakan. meninggal, perempuan tak bisa berhaji karena disibukkan dengan mengurusi keluarga. Bagaimana konsekuensi syariatnya? Keluarga meninggal di tanah suci ya, sedang dalam proses haji. Begitu? Nah, jika sampai meninggal, perempuan tak bisa berhaji karena disibukkan dengan mengurusi keluarga. Bagaimana konsekuensi syariatnya? Jadi perempuan ini belum sempat bisa berhaji sampai dia meninggal belum berhaji karena disibukkan dengan mengurusi keluarga. Bagaimana konsekuensi syariat? Ya, konsekuensi syariahnya, ahli warisnya itu harus meneruskan niatnya, meneruskan niat yang wafat. Karena dalam hadis itu ya Rasul, ayahku, itu kan ada yang ayahnya itu kan tua, ada yang ayahnya wafat. Maka Rasulullah bertanya dengan mengkiaskan, bagaimanakah kalau engkau memiliki hutang dengan Bani Adam? Bukankah kau harus melunasinya? Begitu pula dengan haji ini. Jadi ahli warisnya itu harus mencari badal untuk orang tersebut. Bayarnya cuma 10 juta kok. Tapi kan badal ini kan kita perlu percaya. Yakni pertama, orangnya itu sudah melakukan haji sebelumnya. Lantas dia melakukan haji lagi. Misalnya mahasiswa Mesir, itu kan suka ada Al-Azhar ya, dia datang ke sana, dia berhaji dan dia menawarkan diri untuk menghajikan ya. Labbaika Allahumma hajjan li, untuk siapa gitu ya. Itu bisa. Cuma kan orang ini kan harus dipastikan loh. Harus dipastikan amanah. Gitu kan. Jangan sampai ternyata uang diambil dan ternyata dia tidak melakukan itu. Gitu kan. Walaupun itu urusan dia kan gitu. Jadi memang kita titipkanlah dengan travel tersebut untuk membelikan orang yang tepat dan sama-sama berhaji dengan travel itu orangnya. Jadi dipastikan dia akan melakukan setiap rangkaian prosesi haji. Ya, ditunaikan kehendaknya niat yang sudah kuat ya, terancang dengan baik. Dan kemudian dia diwafatkan oleh Allah ya karena memang sudah ajalnya. Begitu. Baik, untuk jamaah yang lainnya, kalau jika tidak ada pertanyaan lagi, kajian Haji Jatim Muslimat Class sore ini akan kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian bulan Syawal ini sudah selesai dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ummu Salamah terkait urgensi ibadah haji bagi muslimah bisa menjadi pengetahuan baru, ilmu baru bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di akhir penutup akan ada doa dari Ummu Salamah. Untuk Ummu Salamah kami persilahkan. Baik, mari kita tundukkan hati kita, yuk kita berdoa biar kita diberikan kesempatan haji dan umroh ya.
Kalau sudah umroh alhamdulillah, kalau belum haji yuk kita sama-sama bermunajat pada Allah pada sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri habibika Muhammad afdhalas salati wassalami fi sihhatin wa afiyatin wa barakatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikunna, amin. Dilancarkan semua urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai penghujung kajian dan sebelum live dari Zoom akan ada sesi foto bersama Ummu Salamah. Jadi jamaah mohon bersiap dan mohon bisa dibuka untuk layar Zoom-nya dan tetap menggunakan pakaian sesuai syariat. Baik, saya akan hitung dari 1, 2, 3. Kemudian slide berikutnya 1, 2, 3. Baik, jamaah, kita akhiri kajian sore ini dan semoga kita semua mendapat pengertian, pemahaman yang baru dalam ilmu yang telah disampaikan. Kami juga mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan syukron kasiron jazakillah khair untuk Ummu Salamah, jazakumullah khair untuk para akhwat fillah yang sudah bergabung. Jangan lupa Ahad ini 14 Mei 2023 kami akan ada Khadijati The Untold Story via Zoom bersama Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma dan Syekh Dr. Reza Abdul Jabar. Pastikan jamaah jangan sampai ketinggalan. Bisa daftar ke admin dakwah online Khadijati untuk mendapatkan link Zoom-nya. Saya izin pamit dan menutup Zoom ini. Mari kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa Ahad nanti di kajian The Untold Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Halila, Bu Teh Hardianti Indah, Bu Husnu Zikriyati, ya, Mbak Dia. Assalamualaikum, izin. Waalaikumsalam Ummu. Sadaqallah